வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் சந்தோஷ். வெல்கம் டு ஐஎம் ஸ்போர்ட்ஸ் டிவி. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா சென்னை டீனரில் இருக்க அக்கார்ட் மெட்ரோபாலிட்டன் ஹோட்டலுக்கு தான். ரீசெண்டாக சென்னையில் ஜூனியர் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் நடந்தது. ஸோ அது முடிஞ்ச அடுத்த கொஞ்ச நாள்லேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஹாக்கி திருவிழா சென்னையில் நடக்க போகுது. அதுதான் ஹாக்கி இந்தியா லீக். இது சென்னையில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் இருக்க பல ஸ்டேட்டில் நடக்க போகுது. டிசம்பர் 28 ஜனவரி 26 வரைக்கும் இந்த ஈவெண்ட் நடக்குது. அதாவது ஒன் ஆஃப் த டீம் தான் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ். அக்கார்ட் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் ஜெர்சி அண்ட் லோகோ ரிவீலுக்கான பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். Good evening, everyone. It gives me immense joy to welcome the dignitaries present on the stage, my fellow colleagues, hockey legends, and especially our friends from the media who have gathered here today for this momentous occasion. For over a decade, the Accord Group and Bharat Group of institutions have had a single vision: to create the best institutions possible and to be the best of the best. Our journey hasn't just been about business. It's been about building lives. In the field of education, we have empowered women, eradicated poverty through knowledge, providing full free education to over 6,000 meritorious students every year. In healthcare, through our clawback program and hospitals, we have touched the lives of lakhs of people, ensuring that quality care reaches the most economically weaker sections of our society. But we believe that true development goes beyond education. It happens only on the playground. We have always been passionate supporters of sports, having previously contributed to the growth of volleyball and pickleball. We own pickleball teams as well and basketball teams as well. The Chennai Super Warriors is our pickleball team. Actually, last month we had the finals, and then our female players were elected as the best players actually. And we were happy about it because I'm always working towards women empowerment. But we believe that true development will definitely come through sports for any society. Recently, we all witnessed the electric atmosphere during the Junior Hockey World Cup right here in our state. We saw the tireless efforts taken by the Tamil Nadu government and the Hockey India develop the sport at the grassroots level. We saw the huge turnout of fans, the roaring stadiums, and the pride when India clinched the bronze medal. That energy changed something for us. We realized that Tamil Nadu is ready for the next level. We felt that if we have a team in the Hockey India League, a league of global standards, our talented players from Tamil Nadu would get the exposure that they truly deserve. They deserve to share the turf with the best in the world. That is why we decided to step in. That's why we own the Tamil Nadu franchise of the Hockey India League. Furthermore, my commitment to this sport extends beyond just this franchise. I'm deeply honored to serve as the Vice Chairman of the Asian Hockey Federation Women's Empowerment Committee. In this capacity, our ambition is clear. We want to see Tamil Nadu players competing at the international level. To achieve this, we have launched a hockey academy under Bharat University and recently conducted a massive conclave titled Building Tomorrow's Hockey Champions for 385 coaches and physical directors to upgrade their skills. Our ultimate goal is to see our talent, especially our women athletes from Tamil Nadu, don the national jersey and represent India. At the onset, I would like to extend my heartfelt thanks to the Chairman of Federation of International Hockey, Dr. Tayyab Akram, who has been our pillar of support and encouragement in our efforts to support hockey at the national and international levels. In this journey, I must make a special mention of Mr. Shekhar J. Manoharan, Treasurer of Hockey India and President of the Hockey Unit of Tamil Nadu. He is the one who truly sparked our interest in hockey. From our very first conversation, he has guided us and managed every aspect of this process with such excellence. It was his clarity and coordination that gave us the confidence to take up this major responsibility. It is a matter of great pride for us that an international league is coming to Chennai. Some of the biggest matches are going to be played right here on our home soil. I want to extend my heartfelt thanks to the Hockey India, Hockey Unit of Tamil Nadu, the Government of Tamil Nadu, and thousands of hockey enthusiasts who have created this ecosystem. It's your passion that has got us involved in this. As for the team, I can tell you it's a powerhouse. We have curated a squad that is a perfect blend of seasoned experience and explosive young talent. We are here to compete and we are here to conquer. So I invite every single one of you, the media, the fans, and the people of Tamil Nadu to stand with us. This is not just a franchise, this is a representation of our state spirit. This is our team. Let's make the dragons roar. Thank you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். I'm really happy
தமிழ்நாடு வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு கப் வந்து இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நம்மளுடைய துணை முதலமைச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்த உடனே ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் நடத்தி வேர்ல்டு கப் ஜூனியர் வேர்ல்டு கப் நடத்தி அதுலேயும் நம்ம வந்து பிரான்ஸ் மெடல் எடுத்ததுங்கிறது மிகப்பெரிய வெற்றி. உங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து மீடியாவுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்பவே எல்லோரும் ஹாப்பி. தமிழ்நாடு மீடியா வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. இந்த இடத்துல அதை கண்டிப்பாக நான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். இந்த தமிழ்நாடு ட்ராக்குன்னு வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்ம எடுத்து பண்ணும்போது அசோக் இன்னைக்கு வரல. அவரை எப்போதும் நான் மென்ஷன் பண்ணோம். நம்ம வேர்ல்டு கப் ஜூனியர் டீமோடைய வீடியோ அனலைசேஷனில் இருக்கிறாரு. அவரும் நானும் ஒரு 2 மாதமாக ஒவ்வொரு பிளேயரை பார்த்து எடுத்தோம். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 4 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இந்தியாவில் இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்ச் ஆடிட்டு, மலேசியா அண்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்ச் ஆடிட்டு வந்திருக்கிற கார்த்தி, நம்மளுடைய செல்வராஜ் அவர் வந்து நேவி இப்போ ஆடிட்டு இருக்காரு. இன்றைக்கி பெஸ்ட் அஃபென்ஸாக இன்றைக்கி ஆடிட்டு இருக்காரு. அருண், யங்கெஸ்ட் பிளேயர் இன் அவர் டீம், 17 இயர்ஸ் ஓல்டு, இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறாரு. நேற்று தான் இந்தியா கேம்பில் இருந்து வந்திருக்கிறார். இன்னைக்கு மார்னிங் தான் வந்தார். அவரும் ஜூனியர் இந்தியாவில் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு கப் ஆடுவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. பிருத்திவி, அவரும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிஃபெண்டர். இது வந்து 4 வரையும் நான் சொல்லியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் தெரியும், இந்த வேர்ல்டு கப் எஃப்ஐஹெச்சில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கோல் கீப்பர். அந்த அவர் எடுத்த அந்த ஷூட் அவுட்னால தான் நம்ம வந்து இந்த பிரான்ஸ் மெடலுக்கே போனோம். பிரின்ஸ், ஸோ அவரை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன். தேங்க்யூ பிரின்ஸ். ஏகா, அவரும் வேர்ல்டு கப்பில் ரொம்ப பெஸ்ட் பிளேயராக இருந்தார். ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் இன்னும் 25th ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க டீமில். இது வந்து டீமை பற்றி சொல்லிட்டேன். நம்மளுடைய ஃப்ரான்ச்சைஸி பற்றி இந்த இடத்துல நிறைய பேசணும். அவங்க வந்து ஹாக்கியில் இன்வால்வ் ஆகின விஷயம் வந்து அதுக்கு ரொம்ப முதல்ல புள்ளி வச்சது தேவராஜன் சார் அண்டு ஜோசப் 2 பேருக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லணும். அவங்க தான் இப்படி ஒரு இங்கே இருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், மற்ற ஃப்ரான்ச்சைஸிலாம் நிறைய டீம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. நானும் நிறைய பேரை மீட் பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு டே மீட்டிங்லேயே வந்து எடுத்தோடனே அவங்க ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப நல்ல ஒரு எனர்ஜியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப வெல் பிளான், ரொம்ப சிஸ்டமாகவும் இருந்துச்சு. நம்ம பெரிய லெவலில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்போவுமே எனக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆகிட்டு, இமீடியட்டாக நான் இவ்வளோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை நடத்துகிறவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி பண்ணலாம், ஸ்போர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணணும், தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸை நிறைய டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்கன்னு நான் எஃப்ஐஹெச் பிரசிடென்ட் தையூப் சார்கிட்ட இதை பற்றி பேசுகிறேன். அவங்க கூட ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது மேடமும் அவங்களும் சேர்ந்து மீட் பண்ணும்போது சார்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி மாதிரி அவங்ககிட்டையும் அதே மாதிரி பன்மடங்கு எனர்ஜி அவங்களும் வச்சுருந்தாங்க. நான் உமன்ஸ் டீமை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக. இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு வந்து உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம வந்து 2 சீனியரில் வந்து நேஷ்னல்ஸில் நம்ம இப்போ மெடலில் இருக்கிறோம். உமன்ஸ் டீம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்கள். தமிழ்நாட்டிலேருந்து இது வரைக்கும் உமன்ஸில் யாரும் வேர்ல்டு கப் ஒலிம்பிக்லாம் போனதில்லை அப்படின்னு அவங்களும் அதே டோனில் பேசும்போது, ஸோ அவங்களுடைய எனர்ஜி, அவங்களுடைய இதில் வந்து தையூப் சார் வந்து நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ளே ஃபுல்லாக வாங்க எடுத்தோடனே அவரும் நிறைய பேர் வேர்ல்டில் ஏகப்பட்ட பேரை பார்க்குறாங்க. பெரிய பெரிய இந்தியாவிலேயே நிறைய பீப்புள் பார்த்துக்கிட்டு தான் வராங்க. என்னதான் ஃப்ரான்ச்சைஸி அப்படின்னு வந்தால் கூட ஏன் நீங்கள் வந்து ஏஷியா பாடியில் வரணும் அப்படிங்கிறத அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ண, நான் ஒன்றுமே பேசலை, ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு பர்சனாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சேன். இவங்க தான் அடுத்த வருஷம் ரன் பண்ண போகிறாங்கன்னு. ஆனால் அவர் வந்து இவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடனே அவங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் அது சும்மாவும் இல்லை, அந்த போஸ்ட் கொடுத்த பிறகு இன்றைக்கி வந்து 2 பேருமே வந்து நல்ல போஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க ஏஷியன் ஹாக்கி ஃபெடரேஷனில்.
அவங்களுக்கு எஃப்ஐஹெச் போஸ்ட் அடுத்தால கொடுக்கலாங்கிற அளவுக்கு அடுத்த ஜிபியில் பேசணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கிறாங்க. வேர்ல்டு ஹாக்கிக்கு இவங்களுடைய பங்களிப்பு தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மீட்டிங் அடுத்தடுத்த மீட்டிங்கில் வந்து டெவலப்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு. இதோடைய முக்கியமான இதில் வந்து சார் நான் போஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க, ஆனால் நான் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணுமே, எல்லாரும் வாங்கிட்டு அடுத்தால நகர்ந்து போயிடுவாங்க, எங்களுக்கு ஒரு இது வந்திருக்கு ஒரு கார்டில் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல. ஆனால் இவங்க அந்த விஷயத்த செய்யலை. சார் நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும், என்ன செய்யலாம் என்னையை சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் இங்கே இல்லவே இல்லை, நிறைய டூர்லேயே இருக்கிறேன். ஆனால் அவங்க என்னையை சேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஈவெண்ட் அவங்க எடுத்த ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்டே வந்து ஹாக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய கோச்சஸை டெவலப் பண்ணணும், அதுவும் வேர்ல்டு கிளாஸ் கோச்சஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்க்ளேவ் நடத்துனாங்க. பில்டிங் டுமாரோஸ் ஹீரோஸ்னு ஒரு பெரிய அருமையான கான்க்ளேவ். 385 கோச்சஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் டைரக்டர்ஸ் அதில் அட்டன் பண்ணாங்க, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. எல்லாத்துக்கும் அக்காமடேஷன் கொடுத்து ஃபுட்டு கொடுத்து அந்த ஈவெண்ட்டை நடத்தும் போது அந்த ஈவெண்ட்டில் கான்க்ளேவில் அட்டன் பண்ண ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாம் அந்த நம்ம ஜூனியர் மென் டீம் கூட்டு வந்த கோச்சஸ், ஜெர்மனி கோச்சு, பெல்ஜியம் கோச்சு, அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கான்க்ளேவில் வந்து பேசுகிறாங்க. இந்தியாவில் இருக்க டாப் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க 1 டே ஃபுல் டே கான்க்ளேவ் நடந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அந்த கான்க்ளேவோடைய தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இந்த 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 பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப, ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து வெறும் ஜஸ்ட் ஃபீல்டு மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டி அதாவது ஹோம்ஒர்க் வந்து நிறைய பண்ணணும். ஒரு டீம் வந்து இன்றைக்கி வந்து மினிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோச் வந்து 8 hours ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே வந்து கேமே காமிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன அடித்தளம்ங்கிறத அவங்க கரெக்டாக அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அது வந்து மறக்கவே முடியாது. அதுக்கு ரெகக்னேஷனாக அவங்களுக்கும் வந்து அதே எஃப்ஐஹெச் பிரசிடெண்ட் வந்து அவங்கள வந்து சில்வர் மெடல் பண்ணுறதுக்கு அழைச்சி அதையும் ரெகக்னேஷன் கொடுத்தாரு. அதுவும் வந்து ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம். அந்த மேட்ச்சில் வந்து இதே மாதிரி லாஸ்ட் டைமே உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டீம். இன்றைக்கி வந்து லீக்கை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம 3rd பொசிஷனில் இருக்கிறோம் லீக்கில். ஹாக்கி லீக், கிரிக்கெட், கபடிக்கு இடத்தால நம்ம வந்து இன்றைக்கி டாப்பில் வந்திருக்கிறோம். 3rd 4th இருக்கிறோம். இன்றைக்கி மற்ற ஊரில் இது வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒடிசாவில் மட்டும் நடந்ததை ஏன் இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா இங்கே வந்து ஒரு பெரிய நல்ல ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்க. இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல நாலேஜ் உள்ள ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கங்கிறதுனால தமிழ்நாட்டில் மென் டீம் ஃபஸ்ட்டு பேஸை நடத்திட்டு இங்கே வந்து மொத்தம் 3rd இருந்து 10th வரைக்கும் 7 days நடக்க போகுது. 7 daysல 10 matches, ஒரு 3 days மட்டும் 3 matches இருக்கும். 6 o'clock ஒன்றும் 8 o'clock ஒரு மேட்ச் இருக்கிறது மட்டும் 8 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ லைவ் வந்து சோனியில் வரப்போகுது, ஹாட் ஸ்டார்லேயும் இது பண்ண போகிறோம். ஜேர்னியில் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது. நம்மளுடைய ட்ராக்கன்ஸ் வந்து ஃபாரின் பிளேயர்ஸும் வந்து தி பெஸ்ட்டு பிளேயர்ஸை நல்லா செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். கோச்சும் வந்து அருமையான கோச். அதனால் இந்த வருஷம் போடியத்தில் இருப்போங்கிற நம்பிக்கை கண்டிப்பாக இருக்குது. அவங்க பின்னால் இருக்கிற நிறைய பேர் நல்ல எனர்ஜியான டீம் இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த டீம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு போடியத்தில் இருக்குங்கிற நம்பிக்கையும், ஹாக்கி தமிழ்நாடை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இன்னும் நிறைய கிராஸ் ரூட் ப்ரோக்ராம்லாம் நடத்தி இந்த ட்ராக்கன்ஸில் தமிழ்நாடு பிளேயர் நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவுக்கு போகணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் நம்ம இதை உருவாக்கியிருக்கோம். இது நடக்குங்கிற நம்பிக்கை நிறைய இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வாய்ப்பு.